آداب ناظرین، JKAC کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشتاق احمد۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ PDP یوتھ ونگ کا وفد پارٹی سربراہ محبوبہ مفتی سے ملاقات، پارٹی کے کئی نکات پر ہوئی بات۔ سری نگر کے دکاندار غیر قانونی تجاوزات کو خود ہٹائے، SMC کمشنر نے دی 2 دن کی مہلت۔ اور کشمیر میں زعفران کے پھول شباب پر کاشتکار بازاروں تک مال فروخت کرنے کے لیے مصروف عمل۔ اور ناظرین، اب خبروں کی تفصیل۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ ونگ نے ونگ کے صدر کی سربراہی میں آج پارٹی سربراہ محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ اس دوران ونگ کے صدر وحید پرہ نے نوجوانوں کی کارکردگی پر پارٹی صدر سے تبادلہ خیال کیا اور آئندہ کے لاہ عمل پر غور و خوض کیا گیا۔ یہ یوتھ ونگ کی پارٹی سربراہ محبوبہ مفتی کی نظر بندی کے بعد پہلی میٹنگ ہے۔ اس دوران PDP صدر محبوبہ مفتی نے پارٹی کے منشور اور جموں کشمیر کے تازہ حالات کے تناظر میں کئی نکات پر روشنی ڈالی۔ گنے چنے بہت ہی سلیکٹو جو یوتھ ہے ہمارے، ان کی ایک میٹنگ کال کی، ان کو بتایا کہ جو جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے ان سے ڈسکشن ہوا، اور میں سننا چاہتی تھی تمام ایریاز کے، پوری کشمیر ویلی کے یوتھ آئے تھے، علاقوں میں کیا حالات ہیں، پولیٹیکلی کیا ہے، اکنامکلی کیا ہے، اور پتہ چلا کہ جہاں جموں کشمیر کے لوگ جو 370 کی وجہ سے جو لوگوں کے اوپر ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی سرکار کی پالیسی رہی ہے تب سے، وہ بھی بہت ہی زیادہ انسان مخالف رہی ہے، جموں کشمیر کے مخالف رہی ہے۔ جیسے ابھی حال ہی انہوں نے جو نوکری کا سلسلہ کہ 22 سال کے بعد جو ہے 22 سال سروس کے بعد ریٹائر ہوگا، ڈومیسائل لا، لینڈ لاز وغیرہ وغیرہ، جس سے نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بارے میں ہمارا ڈسکشن ہوا، اور ہم نے یوتھ کو بولا ہے کہ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری جماعت ہے PDP، وہ آگے ہوگی، اور یوتھ کے آگے میں رہوں گی۔ جہاں بھی ہم نے پہلے ٹاسک فورس کے خلاف لڑائی لڑی ہے، ہم نے سرنڈر ملٹنٹس کے خلاف لڑائی لڑی ہے، ہم نے پوٹا کے خلاف لڑائی لڑی ہے، اور آج ہماری لڑائی جو ہے جموں کشمیر کو جو تشخص ہے اس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اور اس میں آگے اور میرے پیچھے جو میرے یہ جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں۔ فوج کی طرف سے آج ان فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے آج ہی کے دن 1947 میں ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی۔ آج اس سلسلے میں ایک تقریب کے دوران میجر سومناتھ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 3 نومبر 1947 کو میجر سومناتھ نے دشمنوں کے ساتھ لڑتے اپنی جان وطن پر قربان کر دی تھی۔ آج اس سلسلے میں ایک تقریب کے دوران کماؤں ریجمنٹ کی طرف سے فوجی افسران کی طرف سے ان کی قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ First of all, I would like to thanks on behalf of Lieutenant General B.S. Raju, Chinnar Co-Commander, all our friends from media, our friends from Airport Authority of India, officers of CISF, Civil Administration, for coming over here for the commemoration of Martyrdom Day of Major Somnath Sharma, Paramveer Chakra. On 27 October 1947, Movement Maharaja Hara Singh signed the instrument of accession, and he requested the Indian government for help to save the valley from Pakistani attackers. Indian army landed here and the operation started. Major Somnath Sharma, Paramveer Chakra, was commanding Delta Company of 4 Kumaon regiment, and he was deployed in Badgam village, basically taking care of protection of airstrip. Roughly 500 to 600 Pakistani attacked his company post, and he was just a company strength, that is approx 100 soldiers. Boys fought very gallantly and ensured that the attack is beaten back. And after that, this particular strip was saved from Pakistani attackers. Hence, we all should be always proud of Major Somnath Sharma and his contribution to the valley, and also should be grateful that because of his sacrifice and his men's sacrifice, we all are having a very great life in Kashmir Valley. And
for this gallant action, he was awarded the first Paramveer Chakra of India, that is Paramveer Chakra out here. ضلع بڑگام کے خاگ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ سرپنچ نے آج سرپنچ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا ارادہ جتایا. تفصیلات کے مطابق غلام محمد لون ولد محمد رستم لون آج پریس کالونی سری نگر میں نمودار ہوئے، جس دوران سرپنچ نے کہا کہ وہ اب عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور اکثر و بیشتر صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اب سرپنچ کے فرائض انجام دینے سے قاصر ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایس ایچ او گھاگ اور لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا سے ان کی سیکیورٹی واپس لینے کی درخواست کی ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ اب بزرگی میں اپنا وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سرپنچ کے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہے. ولد محمد رستم لون بلاک کھاگ ستہارن حلقہ بی پہ سرپنچ تو بہت عمر رسید، میری عمر 60 ؤری تو بہت ہیکان یہ چلائت کی بہت ات رزائن کران تو نہ ہیکان اکاؤنٹنشنس کن جائے روزت، مے صحت نا ٹھیک تو مے مثال مے ہارٹ پرابلم تہ بہ ہیک روزت کن تہ اکاؤنٹنس پہ تو بہ روز پنہ گھر تو بہت عمر رشیدہ تو مہربانی کر بہ گزارش کران آئی جی صٲبس تو ایس پی بڈگامس تو گورنر صٲبس تمامن کہ مے پہ کر انصاف، بہت عمر رشیدہ انسان، مے گژھِ نہٕ پولیس ولیس ستاوُن کینٛہہ تہِ بہٕ روزٕ ہا پننہِ گرِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ. بہٕ چھُس پننِس پانس پانے ذمہٕ وار، مےٚ مارِ نہٕ کانٛہہ بغٲر خۄدا. کمشنر میونسپل کارپوریشن غضنفر علی نے دکانداروں کو 2 دن کا وقت دیا ہے تاکہ وہ اپنی دکانوں کے ارد گرد نہ صرف صفائی بلکہ وہاں سے اپنے غیر قانونی تجاوزات کو از خود خالی کرائیں. موصوف کا کہنا تھا کہ دکانداروں کی طرف سے جو دکانوں کے باہر تجاوزات کا عمل جاری ہے، اس سے سڑکوں پر ٹریفک جام کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. دکانداروں کی اس کارروائی سے راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے دکانداروں کو خبردار کر کے انہیں ایسی حرکتوں سے باز آنے کے ہدایات بھی صادر کیے. دیکھیے، جو فٹ پاتھ کا انکروچمنٹ جہاں تک سوال ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج ہی ہم نے اس بارے میں میٹنگ ایک بلائی تھی، آفیسرز کو اکٹھے کیا تھا، ایک ٹیم ہم نے قائم کی ہے، ایک روسٹر بنایا ہے پورے شہر سری نگر کے لیے. 1 مہینے ہم اس پہ کام کریں گے پورا. آپ کی وساطت سے سارے دکانداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹیم آئے اور آپ کا سامان جو پٹریوں پہ پڑا ہو، جس سے دقت ہوتی ہے ایک عام انسان کو چلنے پھرنے میں، تو اس کو ہم ایس ایم سی ضبط کرے تو ان کو دقت ہو جائے گی. آپ کی وساطت سے ان سے التماس ہے کہ وہ پٹریوں کو خالی کرے، ورنہ ہم 2 دن کے اندر ہم ایک ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کے جو بھی سامان پٹریوں پہ ہوگا وہ ضبط کر لیں گے. پورے شہر سری نگر میں ہوگی، جو بھی سٹی میں جہاں جہاں دکانیں ہیں وہاں جہاں پہ دکانداروں نے پٹریوں کو رکھا ہوگا، اس پہ سامان رکھا ہوگا، وہاں ہم ڈرائیو کریں گے. اس میں چونکہ محکمہ پورا چپ نہیں ہے، اس پہ الگ سے ایک اینٹی انکروچمنٹ ٹیم ہے باضابطہ. جو آفیسر اس کا تھا وہ کووڈ کا شکار ہوا تھا، اس لیے اس میں مہم میں تھوڑی تیزی نہیں آئی، لیکن ہر جگہ وہ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جاتے، لیکن چونکہ شکایتیں بہت ساری آ رہی ہیں اس لیے ہم نے ایک روسٹر بنایا ہوا ہے پورے شہر سری نگر کے لیے. جہاں جہاں یہ انکروچمنٹ ہے وہ ہم ہٹا لیں گے. جنتا دل یونائٹڈ کے ایک سینئر لیڈر سجاد بیگ نے آج نشیلی ادویات کے خلاف اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے نہ صرف بیمنا بائی پاس پر راہگیروں کو نشیلی ادویات کے خلاف جانکاری فراہم کی، بلکہ موصوف نے لوگوں میں پانی کی بوتلیں، سینیٹائزر اور ماسکیں بھی تقسیم کی. لیجیے میرے بھائی، یہاں پر جو وبا ہمارا مچا ہوا ہے، ڈرگ مافیا مچے ہوئے ہیں. ڈرگ مافیوں نے یہاں پر ہمارے کشمیر کو تباہ کیا، ہمارے کشمیر کو کیا، ہمارے ہندوستان کو ختم کیا. کتنے خاندان اس سے ختم ہو گئے، کتنے گھر اس سے ختم ہو گئے، کتنے محلے اس سے ختم ہو گئے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے نوجوانوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس ڈرگز کی وجہ سے. اس کے لیے ہم نکلے ہوئے، ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے. آج ہم نے اس بائی پاس پر ایک کیمپ کیا، لوگوں کو یہ اویئر کر رہے ہیں کہ ڈرگز کتنا خطرناک ہے. ہمارے کرونا جو ابھی ہمارا وبا ایک مچا ہوا ہے، اس سے بھی خطرناک یہ ڈرگز ہے. اس ڈرگز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ مہم چلائی. اس میں ذمہ داری بنتی ہے محلہ کمیٹیز کی یا ان ماں باپوں کی جن کے بچے اس میں
लज्जत है वो हमें फ़ोन करे, वो हमें ईमेल आईडी पे ईमेल डाले, वो हमें वेबसाइट पे बोले, जिस तरीके से वो चाहते हैं बोलने हमें हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको ड्रग एडिशनल सेंटर भेजें। जो ये माफिया है उनके लिए हमें मैसेज भेज दीजिए, ये माफिया है यहाँ पर ये ड्रग सप्लाई कर रहा है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानून भी इस टाइम इसके लिए स्ट्रिक्ट है। आप पुलिस को देख लीजिए, पुलिस दिन रात इस पर काम कर रहा है। पुलिस, मुझे नहीं लगता है आज के दौर में 24 आवर्स में कभी पुलिस होता है, 24 आवर्स वो सड़कों पर होता है इन माफियों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। हमें पुलिस को भी साथ देना चाहिए इन माफियों को ख़त्म करने के लिए। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर हमें अल्कोहल फ्री करेंगे, ड्रग्स फ्री करेंगे, कश्मीर को इन चीज़ों से फ्री करेंगे। नाज़रीन, ज़ाफ़रान की फसल आज पांपोर के इलाके में अपने शबाब पर है। ज़ाफ़रान की ये कलियाँ हज़ारों कनाल अराजी पर अपने पूरे शबाब के साथ लोगों को लुभाती हैं। इस कारोबार से जुड़े लोग इस कीमती पैदावार को बाज़ारों में फ़रोख्त करने के लिए आजकल इन खेतों में मसरूफ़ अमल है। ज़ाफ़रान की ये नाजुक फूल आजकल लोग यहाँ काश्त करके इन्हीं टोकरियों में भर रहे हैं। ये समा देखने के लायक है। टोकरियों में भरकर इस कारोबार से जुड़े लोग अपने घरों में इसे फ़रोख्त करने के लिए मज़ीद कार्रवाइयों में आजकल मसरूफ़ अमल है। एक नज़र जनाब ऐसे मिशन इत पे एग्रीकल्चर वाले गवर्नमेंट साहब करान अपील कोई सिस्टम नाकाम यह तजुर्ब संगो नहीं कहें ट्रेनिंग सिस्टम गसन फायदे इत पे मतलब किसान वाले फायदे कहें इत पे मतलब मे लोग खर्च 3 सास रुपये मे ने 10 सासन तो कहें गवर्नमेंट साहब करान अपील कर सा ये तहकीकत सा ट्रेनिंग सिस्टम मुआवजे तरन। रेड क्रॉस सोसाइटी ज़िला कुपवाड़ा के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ एक ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा के ज़ेर इश्तिराक मुनक़िदा इस ब्लड कैंप में दर्जनों रज़ाकारों ने खून का अतिया देकर इंसानी जानों के तई अपनी खिदमात का मुजाहरा किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने इस ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने हमारी टीम के साथ भी बात की। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट हंदवारा की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। 20 पॉइंट्स ब्लड कलेक्ट किए, आगे प्रोसेस चल रही है। एटलीस्ट हमें एक्सपेक्टेड 40 डोनर्स है ब्लड देने के लिए। हमने आरम पर हमें ब्लड डोनेशन कैंप किया, वहाँ पे दारुल में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वहाँ हमने एटलीस्ट 30 ब्लड पॉइंट्स कलेक्ट किए। ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ के यूथ के लिए मेरी मैसेज रहेगी कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड बैंक में आइए, ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जब कोई ब्लड डोनेट करे तभी हम किसी की नीड पूरी कर सकते हैं। ब्लड की नीड ब्लड से ही पूरी हो सकती है ना। आज यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। इसमें हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए थे श्रीनगर से, तो रीजनल सेक्रेटरी भी, और इसमें हमने तकरीबन अभी तक 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। अभी तो 3 बजे तक ये तो कैंप ये तो चलता रहता है। एक्चुअली ये मतलब फार फिलंग एरिया में ज़्यादातर नहीं, मतलब इसकी फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि इसको यहाँ से ब्लड स्टोरेज करना भी पड़ता है। इस वजह से इसके लिए मतलब मेन कोई ऐसी मतलब लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे ये लोकल्स, इसमें ज़्यादातर मतलब यूथ की ज़रूरत है ब्लड डोनेट करने के लिए। अगर मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर कोई भी कर सकता है ब्लड डोनेट मिलती है। ब्लड डोनेट करने से मतलब ये खुदा ने खासा कोई बीमारी नहीं होती है, इससे मतलब सेहत ही बढ़ता है। और अगर किसी की जान बच जाए, किसी को काम आएगा इसका किसी का ब्लड, तो ये मतलब मेरे ख्याल से ठीक। बीजेपी लीडर आरिफ राजा ने कहा है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर के खिलाफ आज कोई अदम एतमाद की तहरीक दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों में ऐसी तहरीक से तरक्याती काम मुतासिर होते हैं। उन्होंने हुकूमत की तरफ से उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी अगले 5 सालों तक बल्दियाती इदारों में अदम एतमाद की तहरीक नहीं चला सकता। एक नज़र तो ज़रीफ़ी की बात है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ये नो मोशन कॉन्फ्रेंस का एक ये दौर चला है, ये बार बार नो मोशन कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं है। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए है। पिछली बार डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी के खिलाफ नो मोशन कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें फ्लोर पूरा नहीं होने की वजह से वो फेल हो गया है और 2 महीने ही बीच में हो गए हैं कि एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें परवेज़ कादरी के खिलाफ फिर नो मोशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये एक यहाँ ना एक ट्रेंड बनी हुई है कि नो मोशन 6 महीने के बाद नो मोशन कॉन्फ्रेंस। हम वेलकम करते हैं जो इस तरमीम आई है जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओर से कि अब 5 साल तक
इसमें कोई ये नहीं होगा, नो मोशन कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। जो मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गया। इसमें अगर होगा तो उसके लिए उन्होंने रखा है कि 50 अगर 70 कॉर्पोरेटर है, 70 कॉर्पोरेटर में से 53 कॉर्पोरेटर होने चाहिए फ्लोर में, तब नो मोशन कॉन्फ्रेंस हो सकता है। हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और ये ठीक नहीं है कि बार बार नो मोशन कॉन्फ्रेंस की जो लत लगी है कॉर्पोरेटर हजरातों को, ये अच्छी बात नहीं है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बदकिस्मती है। इधर महजूर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉर्पोरेटर ने अपने बयान में कहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कायम मुकाम मेयर के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक सामने नहीं लाई। इससे पहले कुछ अमेंडमेंट हुई थी नई, तो हमने उस अमेंडमेंट का खैर मकदम किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 महीने में 2 बार ये तो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गई। और ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि एक ही आदमी के लिए बार बार ये किया जा रहा है। और हम यहाँ पर कॉर्पोरेशन को समूह चलाना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं। जब से हमारे यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं इतने महीनों से, तो कॉर्पोरेशन समूह चली, डेवलपमेंट काम भी हुए, लेकिन ये बार बार एक ही परेशानी आ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी लोगों में साख्त ख़त्म हो चुकी है, लोग उन्हें कबूल भी नहीं करते। तो वही लोग अब यहाँ पर कॉर्पोरेशन को अब हैंडल करना चाहते हैं, वही चलाना चाहते हैं। तो ये दूसरी बार हमने उनको जवाब दिया कि आप चाहे जो भी करो, लेकिन आप बार बार नाकाम हो जाओगे। ये हमने उनको कल दूसरी बार मैसेज दे दी है उनको। और हम यहाँ पर बार यहाँ पर लोगों से भी गुजारिश करते हैं और अपने कॉर्पोरेट भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि कॉर्पोरेशन समूह चलेगी और यहाँ पर सिर्फ लोगों के डेवलपमेंट काम होंगे। ज़िला बारामूला में फ़ौज की तरफ से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज यहाँ खेला गया। 29 RR आर्मी कैंप के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस टूर्नामेंट में 8 मुकामी टीमों ने हिस्सा लिया था। आज यहाँ फाइनल मैच सरपोरा और बोजन की टीमों के बीच खेला गया, जो बोजन टीम ने अपने नाम कर दिया। इस इख्तितामी तक़रीब में खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए फ़ौज की तरफ से इनामात भी तकसीम किए गए। यहाँ मकामी लोगों की बाहरी तादाद क्रिकेट देखने के लिए मौजूद रही। फ़ौज के आला अफसरान ने नौजवानों की हौसला अफजाई की। 29 RR के जो यहाँ पे ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था जंगम प्ले ग्राउंड में, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट खिलाया और बहुत सपोर्ट किया सारे यूथ को। सो इट इज़ गुड ये कि अपने आप को बचाए इन ड्रग्स और बाकी चीज़ों से जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो बेहतर है कि आप खेल कूद में ज़्यादा जाए, इसकी वजह से आपके अपने लिए भी फ़ायदा हो और घर वाले को भी ठीक रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की खबरें। जाते जाते आज की अहम खबरें एक मरतबा फिर। PDP यूथ विंग का वफद पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती से मुलाकात, पार्टी के कई निकात पर हुई बात। श्रीनगर के दुकानदार गैर कानूनी तजावुज़ात को खुद हटाए, SFC कमिश्नर ने दी 2 दिन की मोहलत। और कश्मीर में ज़ाफ़रान के फूल शबा पर काश्तकार बाज़ारों तक माल फरोख्त करने के लिए मसरूफ़ अमल। इसी के साथ इस खबरनामे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दें, आप अपना ख्याल रखें। आदाब।